اسی میں انہوں نے ایک اور پریشر بنانے کے لیے نا کہ اس کو کریں. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ٹرمپ خود پھنسے ہوئے ہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ایک لوگوں میں دیکھیں نا فلسطین وہ تو کل بھی میں نے بات کی تھی نا اے پولیٹیکل تو ختم ہو گیا نا. کوئی فلسطینی دنیا میں اے پولیٹیکل ہے ہی نہیں. بلکہ کوئی ایک شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہ ایک رائے نہ رکھتا ہو فلسطین کے بارے میں آج کی دنیا میں. جی یعنی یا وہ یہ کہے گا کہ بھائی قتل عام ہوا ہے، یا وہ کہے گا نہیں ہوا، یا وہ یہ کہ دونوں کو کنڈیم کرے گا، حماس کو بھی کرے گا کہ تم نے بھی وائلنس کیا ہے، اسرائیل کو کہے گا تم نے جینوسائیڈ کیا ہے، یا اس طرح کے لوگ ہوں گے. اور ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا کوئی اوپینین ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. اوپینین تو لازمن ہے. تو جب اوپینین ہے تو آپ اے پولیٹیکل کیسے ہو گئے؟ جی تو اے پولیٹیکل فلسطینی کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ؟ صحیح. مطلب جن کے بچے مر گئے ہیں، جن لوگ فاقے سے وہاں پہ جانے دے رہے ہیں، تو وہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ہوگا؟ اچھا جی. اور یہ ارب خرب پتی جو بلینئر کلب آ رہا ہے وہاں پہ، یہ اے پولیٹیکل ہیں سارے کیا جو باقی بورڈ میں آ رہے ہیں ٹونی بلیئر سمیت. تو یہ جو ہے نا یہ اب یہ بورڈ کی تشکیل. اور لیکن اس میں جو سب سے بڑا حماس کو ایک چام نظر آ رہا ہے نا، وہ اس کے پہلے تین چار جو انیشل شکیں ہیں نا، کہ جس میں جنگ بندی فوری یہ کروا لیتے ہیں، فوری جنگ بندی، جی ساتھ ہی ایک دم سے قیدیوں کا، اور ساتھ ہی یہ روالیوں کی رہائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک جو ٹائم لائن ہے، اور اسرائیلی فوج کا نکلنا. اسرائیلی فوج کا نکلنا کیونکہ صحیح. دوسری فوج کیسے جائے گی؟ وہ یہ پیری میٹر کا جو چکر ہے اسرائیلی فوج کا، اس کو بھی ایک یہ عرب ملکوں کی طرف سے ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ عرب ملکوں نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں نا اسلامی ملکوں نے، تو وہ اندر جا کے کیا اسرائیل کی فوج کے ساتھ خانہ جنگی ہوگی کیا اندر؟ تو وہ یہ بات جو ہے یہ ان کی طرف سے کی گئی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اب اس پہ بات کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی اس وقت دور دور تک کوئی تل ابیب میں ان کا کوئی پلان نہیں ہے اپنا کوئی. یا ہو سکتا ہے کوئی ہو بزنس وغیرہ شروع کرنے کا، لیکن زیادہ ان کا جو پلان ہے وہ یا تو یہ ہے کہ غزہ کے اندر ہے، یا وہ یہ ہے کہ ادھر ہے یہ جو مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں. اور غزہ میں تبھی ہوگا جب یہاں سے فنڈنگ ہوگی. یہاں سے فنڈنگ نہیں ہوگی تو وہاں پہ خاک ہوگا. اور یہاں پر اب دیکھیں یہ جو بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے نا مانچسٹر میں، جی جی کہ جس میں ایک سیناگوگ پہ بڑی ٹیررزم، میں اسٹیٹ ٹیررزم، وہاں پہ کوئی بندہ گیا ہے اس نے جا کے وہاں پہ مرڈر کر دیا سیناگوگ. ٹریجک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعات پھر پھیلیں گے نا ساری جگہوں پہ. یہ تو پھر واقعات ختم تھوڑی. ریڈیکلائزیشن یا جس کو جو بھی نام دیں، انتہا پسندی، وہ ایک طرح سے شروع کرے گا نتن یاہو جیسا آدمی، تو دنیا بھر میں پھر یہ تو شروع ہو جائے گا سلسلہ. اور اس میں کسی بھی ملک میں کہیں پر بھی خدا نہ خواستہ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، اور کہے گا میں نے، اور پھر نئی بریگیڈ جنم لے لیں گی، نئے گرے زون وارفیئر میں چلا جائے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس میں پھنس گئے ہیں کہ میں اس کو جلدی ختم کرواؤں. کیونکہ ادھر جو ہے نا انہوں نے زیلنسکی کو تو قابو میں رکھا ہوا ہے نا. دیکھیں نا وہ تو ادھر تو زیلنسکی، وہ میونخ ایئرپورٹ بند ہو گیا کل. وہ انہوں نے ڈرونز دیکھ لیے جرمنی کے اندر، انہوں نے میونخ ایئرپورٹ بند کر دیا. ساری رات کل میونخ ایئرپورٹ بند رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ وہ ادھر انہوں نے کہا انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی، ساتھ ہی وہ اسلحہ بھی دینا ہے، نہیں دینا، کب ہوگا، کیا ہوگا. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب جان چھڑانا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن وہ پھنس بھی گئے ہیں اس کے اندر. کیونکہ ظاہر ہے جو کاروباری حلقہ آس پاس ہے وہ اس میں اپنا وہ چاہتا ہے کاروبار کرے. لیکن کاروبار یہ تو نہیں کہ کاروبار کے لیے وہاں پر جو ہے مزید پوری ویو آ جائے. اب تو میں نے اب سے کہا نا کہ ابراہیم اکٹ تو ایک طرف چلے گئے. اچھا ابراہیم اکٹ کا کیا بنے گا اگر یہ جی نتن یاہو سے کہتے ہیں کہ تم جو یہ اٹیک یہ دوبارہ شروع کر دو؟ تو اچھا پھر عرب ملکوں کی بھی تو ایک اپنی وہ ہے. عرب اور اسلامی ملک جو ہیں ان کی بھی تو بہت بڑی وہ ہے نا کہ بھائی ہم نے کروایا ہے یہ سارا مسئلہ. یہ دیکھیے ہم نے ٹرمپ سے منوایا ہے. اور ٹرمپ سب کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ بات ہی نہیں کسی کی سن رہا. تو وہ پھر عجیب ان کے اپنے ملکوں میں بھی تو ایک عجیب صورتحال ڈیولپ ہوگی نا جی کہ بھائی ایک منٹ، یہ سعودی عربیہ، فرانس، برطانیہ، یورپ، سارے ملک آگے پیچھے دائیں بائیں ساری دنیا کھڑی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک کل بھی میں نے بات کی، چوہا سا آگے نکل کے بھاگ جاتا ہے اور منوا جاتا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو عرب ممالک بھی اس وقت بڑا اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے میں بتاؤں وہ خود ملک نہیں کر رہے ہوتے، وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی جس نے کرنا ہے کرے، ہم نہیں ہیں درمیان میں، بھائی ہم سے بات نہیں کرو. کیونکہ آپ کو یاد ہے عمان میں بھی پہلے مذاکرات ہو رہے تھے اور ایران پہ اٹیک کر دیا تھا اسرائیل نے. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہ رہے ہیں کہ اسے جان چھڑائیں. وہ سنا رہے ہیں اس کو. اچھا نتن یاہو بھی چاہ رہا ہے کہ یہ نہ کرے، حماس کسی طرح نہ کر دے صحیح. تاکہ قصہ ہی ختم ہو، مجھے ایک فری ہینڈ ملے اور میں جا کے
मारना शुरू कर दूं, शहीद करना शुरू कर दूं मजीद फलस्तीनियों को। ये दो तीन कंडीशन बीच में डाल दी है अरब ममालिक ने। एक कंडीशन तो डाली है कि टाइमलाइन, दूसरी है कि इसराइली फौज का इनखला वहां से कैसे होगा, इसकी टाइमलाइन दें, और तीसरा जो है वो ये डाला। और बाकी बोर्ड के हवाले से वो हमास के लोग भी इसको बोर्ड को कहते हैं ठीक है। असल तो बात ये है कि उनके 250 लोग रिहा होके आ जाएं तो वो उनकी पूरी आगे की क्यादत है। और ये नेतन्याहू के लिए एक इससे बड़ा कोई इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं होगी। इसराइल की जो फीलिंग है वो ये है कि शिकस्त नहीं होगी कि 250 कैदी और 1700, 251 और 1701, 48 के बदले में वो छोड़ रहा है, 48 के जी बदले वो छोड़ रहा है ये सारे लोग, और सेफ पैसेज। अच्छा, फिर उन मुल्कों के साथ भी वो कह रहे हैं कि जी मुआहिदा वैसे ही हो जैसे कतर के साथ हुआ था। यानी मिसाल के तौर पे वो किसी भी मुल्क में रहें, तुर्की में रहें, सऊदी अरेबिया में रहें, किसी यूरोपीय मुल्क में रहें, तो वही गारंटी उन मुल्कों को दी जाए बता के कि भाई ये आपके यहाँ हमला जो है हम पे तस्वुर होगा जैसे कतर को आपने दिया है। अगर तो फर्ज करें तुर्किया में चले जाते हैं हमास के कुछ रहनुमा और वहां जाके रहने लगते हैं, या किसी और मुल्क में रहने जी लगते हैं, और उनको पता चला वहां पे हिट कर दिया इसराइल ने, तो फिर तो ऐसा ही मुआहदा उनके साथ भी किया जाए सबके साथ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अब सबको गारंटी देंगे क्या? ये तो आर्टिकल 5 वाली गारंटी है। जी ये तो वो गारंटी है जो के लिए जेलेंस्की जो है बेचारा रो रो के हलकान हो गया 3 सालों में कि मुझे किसी तरह से गारंटी दी जाए कि मैं नेटो का। ही तो आर्टिकल 5 वाला है ना कि जी आप कतर पे अटैक, अमेरिका पे अटैक तस्वुर होगा। ये तो बड़ा एक जो है एक बड़ा ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कभी अमेरिका ने अदर देन नेटो किसी और मुल्क के साथ किया है मुआहदा। तो सिक्योरिटी गारंटीज वगैरह दी हैं, लेकिन ऐसा मुआहदा तो ये तो बड़ा जबरदस्त मुआहदा किया है उन्होंने कतर के साथ। तो ये है कि अब उन्होंने कहा है कि मैं इसको इतवार तक, इतवार की शाम तक का टाइम इनको दे रहा हूँ। ये ध्यान में रखें कि खून बहुत गिर चुका है, जी और नेतन्याहू जो है वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वो ये फलस्तीनी रियासत का ऐलान इसमें मेंशन हो गया, अच्छा हो चुका है ट्रम्प प्लान में, मैंने कहा ना 19वां जो नुक्ता है वो फलस्तीनी रियासत है। सही तो इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो क्या फलस्तीनी रियासत के ऊपर हमास, यानी हमास मानती है कि हम मानते हैं इसको खत्म, तो साथ ही वो जंगबंदी हो जाए फौरन। सही और उधर से 48 घंटों 72 घंटों के अंदर उधर से ये रमाली उधर से कैदी एक साथ रिहा हो जाए, और सारी फौजें तैयार हो जाएं और ये अंदर पहुंच जाएं। और जो उसके लिए तैयार हैं इजिप्ट और कतर, और ये तो फौरी तौर पे तुर्किया तैयार है, सारा ये सारे मुल्क तैयार हैं। और आज एक नया मसला भी खड़ा हो गया है ट्रम्प के लिए। जी एक और फ्लोटिला चल पड़ा है वहां से जनाब। सही एक और फ्लोटिला जो है वो इटली से चल पड़ा है, जी और उसमें 100 से ज्यादा उसमें लोग हैं, खवातीन हैं, उसमें लॉयर्स हैं, उसमें मीडिया के लोग हैं, उसमें बहुत से यूरोप के लोग। वो एक और नया चल पड़ा है फ्लोटिला। ये पिछले फ्लोटिला को इन्होंने यहाँ पे अशदोद में भेजा था। इनका ख्याल ये था कि हम इनको, पहले तो प्रेशर आया कि इनको छोड़ दिया जाए। अब इनके यहाँ जो इंतहा पसंद है वो कहते हैं कि नहीं, इन पे ट्रायल करके इनको कुछ दिन रखा जाए ताकि यहाँ पे जो है वो, तो अभी ये बात कर ही रहे थे तो खबर आ रही है कि जी एक और फ्लोटिला चल पड़ा है, और वो जो है वो तेजी के साथ आगे आ रहा है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, और सही वो अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो यहाँ पे फिर दोबारा गजा में अटैम्प्ट करेगा, और वो फिर घुसेगा, और फिर एक तीसरा तैयार हो रहा है। अगर ये अरेस्ट हो गए तो फिर तीसरा, फिर चौथा, वो लाइन लग रही है पूरी यूरोप के अंदर। तो ये सही बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है कि भाई ये इतने सारे लोगों को यहाँ पे कैसे, यहाँ पर किसी मुल्क का शहरी कोई मर मरा गया तो इसराइल के गले गले पड़ेगा वो सारा मामला। और हमारे सेनेटर मुश्ताक साहब और एक और हमारे पाकिस्तानी भी वहाँ पे, और एक से ज्यादा हमारे हैं वहाँ पे। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और वो वापस आए किसी तरह, वजारत खारजा उसमें एक्टिव हो, और उनको किसी तरह से वापस लाया जाए, जल्द से जल्द बात की जाए, और उनको वापस लाया जाए। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन ये कि उनको मुख्तलिफ जेलों में एक साथ नहीं रख रहे, उनको मुख्तलिफ जेलों में, उनका नाम भी नहीं बता रहे जेलों का जहां पर उनको रखा जा रहा है। पहले ये था कि दौद में रखा है, लेकिन फिर उसके बाद ये इतला आ रही है वहां पे कि उनको डिस्पर्स कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे एज अ ह्यूमन शील्ड। कि जी यहाँ पर अगर हमला होता है हुतीस की जानिब से, तो हम ये कहेंगे कि हुती का हमला था, यहाँ पे रखा हुआ था इनको, तो ये हुती के हमले में ये खुदा न खास्ता इनको नुकसान पहुंच गया। जी वो डॉक्टर तो साहब वो जो हुतीज हैं यमन से जी, वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर होल्ड बैक कर रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प पे प्रेशर इसलिए ज्यादा बढ़ गया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक बड़े इस्लामी मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं चंद दिनों में। सही ब्रेक के बाद डॉक्टर जी, डिस्कस कर लेते जी हैं ब्रेक जी बात बात करें, नाज़रीन बड़े डॉक्टर इस्लामी साहब मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं, तो वो ये कत्लेआम के दौरान दौरा करेंगे वहां का, जी।